सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कुलासुर भयंकरी सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुःख हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते माहेश्वरी जोगे जे जोग संधुते महालक्ष्मी नमस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परम ब्रह्म स्वरूपिणी परमेष्ठी जगन्माता महालक्ष्मी नमस्तुते। श्वेतांबरधरे देवी नानालंकार भूषिते जगत्स्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमस्तुते। महालक्ष्मी ष्टकं स्तोत्रं जः पठेत भक्ति मनरः सर्वसिद्धि महाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककालं पठे नित्यं महापाप विनाशनं द्विकाल जः पठे नित्यं धनधान्य समन्वितं त्रिकाल जः पठे नित्यं महाशत्रु विनाशनं महालक्ष्मी भवे नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा इति इन्द्रकृतं श्री महालक्ष्मी ष्टकं सम्पूर्णम्। नमस्ते कमला माग सागर दुल्हणी नमस्ते नमस्ते लक्ष्मी विष्णुंक घरणी। नमस्ते कमला माग अति दयावती स्थावर जंगम कीट आदि पालुनीति। तोर दया बळे माग दरिद्र जनर कोई अचल बीत जिणई कुबेर। तोर द्रोही जने माग अन्न न मिलई जेते अरजिले मध्य पेट न पुरई। तोहर चरित मन देई जे शुणई किय बा भक्ति भावे सर्वदा गुणई। ताहार दरिद्रपण जाए दूर होई सर्वदा प्रसन्नता को हेउ महामाई। तेणु तो चरणे माग शेष प्रणाम करुछि पुरा बारे मोर मनस्काम। तो चरित किंचिते मु करिबि गायन जगत जननी बारे दियो दिव्य ज्ञान। दिने जे नारद पराशर मुनि दुई भ्रमी भ्रमी एक ग्रामे प्रवेशिले जाई। सेही दिन मार्गशीर मास गुरुवार पर्व पड़िथिला सर्वपुरवासींकर। प्रति घर द्वार गोमୟରେ लिपा होई लक्ष्मीपाद पद्मचिता पड़िथिला कहीं। नारी माने स्नान करी पिंधि जिन्नवास लक्ष्मी पूजारे सर्वे होइछन्ति बस। ब्राह्मणंक ठारु जे चंडाल परिजन्ते लक्ष्मी पूजारे रत अछन्ति समस्ते। हुलहुली शबदरे पुरिछि गगन देखिए उत्सव रीति विधातानंदन। पचारती पराशर मुनि को दंत कह कह तपिवर एक सहचरित। ब्राह्मण चंडाल आदि समस्त जाति रे करुछन्ति कि उत्सव आनंद मतिरे। केउ व्रत कि उपास अटे हा नाम करती काहाकु पूजा तार कि नियम। ଏହା ଶୁଣି ପରାଶର ହୋଇ ହସ ହସ କହନ୍ତି ବଚନ ଧୀରେ ଶୁଣ ବିଧି ଶିଷ୍ୟ। ଏ ଧାନ ମାଣିକା ଗୁରୁବାର ଯେ ଅଟଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ଏ ବ୍ରତ ଅଟଇ। ସବୁ ମାସ ମାନଙ୍କରେ ମାର୍ଗଶିର ସାର ତହିଁରେ ପଡ଼ଇ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗୁରୁବାର। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସେହି ବାର ମାନ ଜାଣ ସବୁଠାରୁ ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁବାରଟି ପ୍ରଧାନ। ଏକ ଦିନେ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ଗୁରୁବାର ପଡ଼ିଲେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ହୁଏ ଦିନର। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟଇ ସେ ବ୍ରତ ଏହା କହି ପରାଶର ହେଲେ ମୌନ ବ୍ରତ। ତାଙ୍କୁ ପୁଛିଲେ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କୁମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ କରିଥିଲା ମର୍ତ୍ତେ କେଉଁ ନର। ତହିଁରୁ ସେ ଶୁଭ ଫଳ କିସ ଲଭି ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦୋରେହା ହୋଇ କେ ଦୁଃଖ ପାଇଛି। ଏହା ସବୁ ମୋ ଆଗରେ କହ ତପି ସାଇ ଶୁଣିବାକୁ ତାହା ଚିତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଉ ପୂଜଇ। नारद वचन शुणी पराशर मुनि कहती हरस चिते सुमधुर वाणी। धन्य हे नारद तुम्भ पवित्र चरित लक्ष्मी व्रत कथारे जे होई अचरत। कहू अछि पुरातन कथा अछि जहा होइब आनंद जात शुणिले टी ताहा। एक दिने जगन्नाथ पासे लक्ष्मी थिले करपत्र जोड़िन ताहांकु जणाइले। আজি मो बारर व्रत पड़िला गोसाई तुम्भ आज्ञा हेले नग्र बुली जिमि मुहि। गोविंद गोइले लक्ष्मी नग्रही बुलिब दशमी पालना अन्न बेगे रांधि देव। प्रभुंक मुखरु माता समस्त शुणिले वस्त्र अलंकार मान जतने पिंधिले। नासिकारे नवरत्न बसणी खंदिले चौसरी रत्नमाला कंठे लंबाइले। कररे बाहुटी रम्य बलय कंकण सुना सुता माणिक्य जे पदक आवरण। बाजाणी नुपुर माता पयरे खंजिले एपरी नाना भूषणे सुबेश होइले।
जेवण मातांक अधिकार तिनि पुर आवरण केते मात्र देवा पटांतर शुण हे नारद मुनि होई एकचित बुढ़ी ब्राह्मणी रूप को धरी जगन्मात प्रवेश होइले जाई साधव दुआरे साधवाणी उभा होई थिला सेहि ठारे ताकू देखी महालक्ष्मी कहंती वचन शुण शुण साधवाणी होई स्थिर मन आज परा महालक्ष्मी व्रत गुरुवार लिपा पोछा करिना हूँ किंपा घर द्वार साधवाणी या शुणी उच्छोई से क्षणी कि रूपे व्रत हुए ताहा पूजा पुणी बुझाई ता सबू कह हे नानी गोसाई ओइले मन मुसे व्रत करिबई ଏହା ଶୁଣି ପଦ୍ମାଳୟା କହନ୍ତି ସଧିରେ ଶୁଣ ସାଧବାଣୀ ବ୍ରତ ହୁଏ ବିଧିରେ ମାର୍ଗଶିର ମାସର ଯେ ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁବାର ସେଦିନ ଉଷାରୁ ସେଜ ଛାଡ଼ି ତ ପର ଗୋମୟ ଜଳରେ ଘର ଦୁଆର ଲିପିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ପାଦ ପଦ୍ମ ଚିତାକୁ ଲେଖିବ ନୂଆ ମାଣ ଗୋଟିଏ ଅଣାଇ ଯତ୍ନେ ବେଗେ ଧୋଇ ଧାଇ କରି ତାକୁ ଶୁଖାଇବ ଆଗେ ତାହାକୁ କରିବ ନାନା ଚିତ୍ର ଯେ ବିଚିତ୍ର ଚାଉଳକୁ ବାଟି ଚିତା ଲେଖିବ ସମସ୍ତ ତହୁଁ ଆନ କରି ଆସି ହୋଇ ଶୁଚିମନ୍ତ ଦଉଥିବା ଖଟୁଳିଏ ଆଣିବ ତୁରିତ ତାକୁ ଧୋଇ ତା ଉପରେ ଦେବ ନୂଆ ଧାନ ରଙ୍ଗ କଳା ନହି ହୋଇଥିବ ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ ତହୁଁ କିଛି କୁଡ଼ାଇ ସେ ନୂଆ ମାଣରେ ଧାନ ମାଣ ଯେ ପୁରାଇ ରଖିବ ତାପରେ ସେ ଧାନ ମାଣ ଉପରେ ଗୁଆ ତିନି ଗୋଟି ହଳଦୀ ପାଣିରେ ତାହା ଧୋଇ ଥୋଇବଟି ଶୁକ୍ଳ ଧାନର ସିଂସା ଆଣି ମେଣ୍ଟା କରି ସେ ମାଣ ଉପରେ ତାହା ଥୋଇବ ବିଚାରି ଚୂଳ ଆଖୁ ମୂଳା କଦଳୀରେ ସଜାଡ଼ିବ ପଟାଦି ରଙ୍ଗ ବସନ ପୁଷ୍ପେ ମଣ୍ଡାଇବ ତହୁଁ ଆବାହନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କରିବ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ଆଦି ସମର୍ପିବ ପ୍ରଥମରେ ବାଳ ଧୂପ ତାପରେ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଏପରି କରିବ ତିନି ଧୂପକୁ ସଜାଡ଼ି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଉ ଏକ ବ୍ରତ ଅଛି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ନାମରେ ଲୋକ ପ୍ରକଟିଛି ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ହେଲେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହୋଇ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ସେଦିନ ଉଷାରୁ ଉଠି ଲିପି ଘର ଦ୍ୱାର ଝୋଟି ଆଜି ଚିତା ଦେବ ପୂର୍ବ ପ୍ରକାର ସ୍ନାନ ସାରି ଗୃହେ ପଦ୍ମ ମଣ୍ଡଳ ଲେଖିବ ତହିଁ ପରେ ଧୋଇ ଏକ ଖଟୁଳି ରଖିବ ତହିଁ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଗୁଆକୁ ଥୋଇବ ପଞ୍ଚାମୃତ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳେ ସ୍ନାନ କରାଇବ ଦଶ କ୍ଷୀୟ ସୂତାରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କରିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାମରେ 10 ଗୋଟି ଗଣ୍ଠି ଦେବ 10 କେରା ଦୁବରେ ବ୍ରତକୁ ବୁଡ଼ାଇବ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୁଆ ପାଖେ ତାହାକୁ ରଖିବ କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବ୍ରତ ପୁରାତନ ବ୍ରତ ଡୋରି ଆଣି ତହିଁ ଥୋଇବ ବହନ ପ୍ରଥମରେ ବାଳ ଧୂପ ନୈବେଦ୍ୟ କରି ତାପରେ ଯା ଭୋଗ ଦେବ ଶୁଣ ହେତୁ କରି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏକ ମାଣ ତିନ୍ତାଇବ ତାକୁ କୁଟି ଚୁନା କରି ଯତନେ ରଖିବ କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଛେନା ଆଦି 10 ପୁର ଦେଇ 10 ଗୋଟି ମଣ୍ଡା କରିବ 70 ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରି ଭକ୍ତି ଚିତେ ସେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ଯେ ସୁସ୍ଥେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ ଯେ ପରକୁ ନ ଦେବ ବିଭା ହୋଇଥିବା ଝିଅ ସୁଧା ନ ଖାଇବ ନେଉତାରୁ କଥା ଏକ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେଉଁ କଥା ନିବାରଣ ସେ କଥା କହୁଛି ଏବେ ସାଧବାଣୀ ଶୁଣ କେବେ ନ ଭାଜିବ ଖଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେଉଁ ନାରୀ ଗୁରୁବାର ଦିନରେ ଆମିଷ ଭୁଞ୍ଜଇଲୋ ଘରେ କିବା ନ ପଖାଳେ କେଶ ଭୁଞ୍ଜଇ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ କିବା ଲଗାଏ ଯେ ତେଲ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାର ନିତ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ଗେଲ ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ତୁଳାକୁ ଭିଣଇ ଲାଉରେ ଆମିଷ ଦେଇ ଯେ ଗ୍ରାସ କରଇ ଖଟର ଛାୟାରେ ଯେହୁ କରଇ ଶୟନ ରାତ୍ର କାଳେ ଦଧି ଅନ୍ନ ଯେ କରେ ଭୋଜନ ଛୋର ହୁଏ ଯେହୁ ଯାଇ ନାପି ତୋର ଦ୍ୱାରେ ଭୋଜନ ସମୟେ ଅନ୍ନ ପକାଏ ଭୂମିରେ ଗୁନ୍ଦି ନ ପାରି ନ ଯେହୁ ଫୋପଡ଼ାଇ ଦିଏ ଏତେ କର୍ମ করে দেশে লক্ষ্মীଙ୍କୁ ନ ପାଏ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳରୁ ଗୋମୟରେ ଦୁଆର ଯେ ନଲି ପୋଇ ଅଳସ ପଣରେ ଚୁଲିରୁ ନ କାଢ଼େ 500 ଭକ୍ତିରେ ଆମିଷ ଏମାନଙ୍କ ଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରନ୍ତି ଯେ ରୋଷ
ଧନ ଜନ ସବୁ ତାର ହରଣ କରନ୍ତି ମାଗିଗଲେ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର କେହି ନ ଦିଅନ୍ତି ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ପିନ୍ଧେ ଶୁକ୍ଳ ଲୁଗା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପଦ ପାଏ ହୁଏ ସୁଭାଗା ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ପିଲାକୁ ମାରଇ କିବା ପାକ ହାଣ୍ଡି ଧୋଇ କଳା ନ ଛାଡ଼ଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଡ଼ି ଗଲେ ଯେ ଦିଅଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ଧନ ପୁତ୍ର ହାନି ହୁଏ ସଦା ବହୁ କ୍ଷତି ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ପୋଡ଼ା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଏ ଶୋଇବା ସତ୍ୟାକୁ ବଙ୍କା କରି ନ ଥାଏ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ନ ମାନଇ ଯେ ରମଣୀ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଶୟନ କରଇ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବୁଲାଏ ଯେ ହଳ ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଘେନଇ ତୈଳ ଆଳସ୍ୟ ପାଳନ ହୋଇ ଯେ ଭୁଞ୍ଜିବ ଶୋଇ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଫଳକୁ ଯେ ରମଣୀ କାଟଇ ଋତୁମତୀ ନାରୀ କି ଯେ ରମଣ କରଇ ଅନ୍ତକାଳେ ଯମ ଦ୍ୱାରେ ନାନା ଦଣ୍ଡ ପାଇ କନ୍ୟା ତୁଳା ମାସେ ପିତୃ ସାଧନ କରନ୍ତି କଥା କହୁ କହୁ ସବୁବେଳେ ଯେ ହସନ୍ତି ଏମନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସଦା ବହୁ କଷ୍ଟ ପାଇ ଆୟୁ ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ହୁଏ ଅନ୍ନ ନ ମିଳଇ ଗୁରୁବାର ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ରଜନୀରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ କଲେ ଭୋଜନ କିବା ଏହି ତିନି ଦିନ ଯେଉଁ ନାରୀ ମୋହେ ପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ମାତି ଧର୍ମକୁ ନ ଚାହିଁ ପ୍ରାଣେ ନାଶ ନ କରିନ ତାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ବୁଲାନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର କାହିଁ ନ ମିଳଇ ଏ ତିନି ଦିନରେ ଯେଉଁ ତିକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାନ୍ତି ଅନ୍ତକାଳେ ଯମ ଦ୍ୱାରେ ନାନା ଦଣ୍ଡ ପାନ୍ତି ଏ ତିନି ଦିନ ଯେ ନାରୀ କରଇ ହବିଷ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଦେଖି ଦାନ କରଇ ବିଶେଷ করে লক্ষ্মী ব্রত লক্ষ্মীবারে উপবাস বড়ই তাহার ধন জন আয়ু যশ সকালু তেজরু উঠি মুখ যে ন ধুয়ে তা মুখ যে জন দেখে তার শুভ নহে রাত্র শেষে বাসি সে যে করে শয়ন লক্ষ্মী তা গৃহକୁ ত্যাগ କରନ୍ତି বহନ আসন বিনা যে ভূমি পরে বসি খায়ে কিবা যে কুমারী সঙ্গ করে কাম মোহে দক্ষিণ পশ্চিম মুখে যে ভুঞ্জিব ଶୋଇ ଏମାନଙ୍କ ପାଶୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାନ୍ତି ଦୂର ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୁଣ୍ଡାଇ କେଶ ବାନ୍ଧେ ଦେଉ ନାରୀ କେବେ ନ ଦେଖନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାହାର ଯେ ଶ୍ରୀ ଭୋଜନ କରି ଯେ ମୁଖ ଶୋଧନ କରେ ଭୋଜନ କରଇ ଦେବୁ ଅନ୍ଧକାର ଘରେ ସ୍ନାନ ପରେ କରଇ ଯେ ତୈଳ ମର୍ଦନ করে দেবু নখ মুনে ভূমি বিদারণ পিন্ধিথিবা লুগা শেষে যে বিঞ্চি হুই এମାନଙ୍କ বদনକୁ লক্ষ্মী ନ ଚାହଁଇ ଯେଉଁ ନାରୀ ନିଜ ପତି ଠାରେ ରୋଷ ବହେ ସ୍ୱାମୀ ଯାହା ବୋଲେ ତାହା ନ କରେ କେବେ ପର ପୁରୁଷରେ ଯେହୁ ହୋଇଥାଏ ରତ ପରିଷ୍କୃତ ନୁହି ହୁଏ ଯେ ନାରୀକୁ
ହେମନ୍ତ ନାରୀଙ୍କ ମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନ ଦେଖନ୍ତି କାଙ୍ଗାଳିନୀ ହୋଇ ବାର ଦ୍ୱାରେ ସେ ବୁଲନ୍ତି କଳହି ଅଳସୀ ଅତି ଅପ୍ରିୟା ସାହସୀ ଦେବ ବିପ୍ର ଅତିଥିରେ ନୁହଁଇ ବିଶ୍ୱାସୀ ଏହିପରି ନାରୀ ଥିଲେ ସେ ଗୃହ ଶ୍ମଶାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ସ୍ଥାନଙ୍କୁ ସଦା କରନ୍ତି ଭଜନ ଯେଉଁ ନାରୀ ଭକ୍ତି ଚିତେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନ ସେବେ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ସ୍ୱାମୀ ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ ହୁଏ ଭବେ ଯେଉଁ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେବତା ସମମଣି ସେବା କରି ତୋଷୁଥାଏ ତାର ମତି ଚିହ୍ନି ନିଜ ଅଙ୍ଗ ପରିଷ୍କାର କରି ଶୁଚି ହୁଏ ସାନ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମଭାବେ ଚାହେଁ ପରଶିବା ବେଳେ ପକ୍ଷପାତ ଯେ ନ କରେ ସ୍ୱାମୀ ପୁତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଢ଼େ ସମାନରେ ପତିର ଆଜ୍ଞାକୁ କେବେ ନ ପକାଏ ତଳେ ସ୍ୱାମୀ ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ ସୁଖେ ସୁଖୀ ହୋଇ ଚଳେ ହେମନ୍ତ ନାରୀର ଗୃହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ତାର ଦୁଃଖ ନୟନରେ ଲୋଭେ ନ ଦେଖନ୍ତି ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ସେ ବହୁ ସୁଖ ପାଏ ପତି ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗଯୁକ୍ତ ହୁଏ ଅନ୍ତକାଳେ ବୈକୁଣ୍ଠେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅନୁକ୍ଷଣେ ମଜି ରହେ ପ୍ରମୋଦ ରଙ୍ଗରେ ସଧବା ନାରୀର ପତି ବିନା ନାହିଁ ଗତି ଜପତପ ଦେବ ପୂଜା ତାହାର ନୀତି ପତି ସେବା ଛାଡ଼ି ବୃଥା ବ୍ରତ ଯେ କରଇ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ବାଲ୍ୟ ବିଧବା ହୋଇ ଯେଉଁ ନାରୀ ଆନନ୍ଦରେ ଅତିଥି ସେବଇ ପୁଣ୍ୟବତୀ ବୋଲି ତାକୁ ପୁରାଣରେ କହି ହେମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଆପଣାର କୁଳ ଧର୍ମ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଲେଶ ସଦାକାଳେ କରନ୍ତି ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କର ପାଶେ ମିଳନ୍ତି ତକ୍ଷଣ ପତି ସେବା ବିନା ନାହିଁ ନାରୀଙ୍କର ଗତି ପତି ପ୍ରାଣା ନାରୀ କରେ ଦେବଲୋକେ ଗତି ନାରୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ପତି ସେବା ବିନା ଅନ୍ୟ ଦେବ ପୂଜା ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରା ବିଡ଼ମ୍ବନା ପତି ସେବା ବରଜି ଯେ ମାତେ ଗରବରେ ଗୁରୁବାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ଯେ ନାରୀ ନ କରେ ତାହାର ନଈ ଭଲ ଜନମେ ଜନମେ ଦୁଃଖ ଶୋକ ରୋଗ ଭୋଗେ ସଂସାରେ ସେ ଭ୍ରମେ ହେମନ୍ତ ତିଆରି ସାଧ ବାଣୀକୁ କହିଲେ ଆଜିଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ କରଲୋ ବୋଇଲେ ନ କଲେ ସର୍ବ ସମ୍ପଦ ତୋର କ୍ଷୟ ଯିବ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଅଭାବରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ହେବ ଶୁଣ ହେ ନାରଦ ଠାକୁରାଣୀ ଏହା କହି ସେଠାବରୁ କେତେ ଦୂର ପଥ ଗଲେ ବାହି ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ପୁରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଜେ କଲେ କାହାରି ଦୁଆରେ ଯେ ସୂଚି ନ ଦେଖିଲେ କେବଳ ଯୁବତୀ ନିଜେ ହୋଇ ଅଚେତନ କାହାର ଫିଟି ଯାଇଛି ପିନ୍ଧିଲା ବସନ କାହାର ଶିରର କେଶ ମୁକଳିତ ହୋଇ ଭୂମି ପରେ ପଡ଼ିଅଛି କେରି କେରି ହୋଇ ଏହି ରୂପେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖିକରି ଗଲେ ଚଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁର ନଗ୍ର ବାହାରେ ତା ଘର ତାହାର ମହିମା ଯେ ଦେବଙ୍କୁ ଅଗୋଚର ପ୍ରତିଦିନ ଖର କହି ଗୁଣ୍ଡିଚା ନବର ବିଷ୍ଣୁ ଭକତିରେ ସେ ଯେ ଅତି ତତ୍ପର ରାତ୍ର ବେନି ଘଡ଼ି ଥାଉଁ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଗଲା ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ଗାଈର ଯେ ଗୋବର ଆଣିଲା ଉତ୍ତମ କରିଣ ଘର ଦୁଆର ଲିପିଲା ଛଡ଼ା ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ଦୁଆରେ ପକାଇଲା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବାଟି ଘରେ ଝୁଟି ଦେଲା 16 କୋଠି କରି ଦ୍ରବ୍ୟ ପତ୍ନୀକ କାଟିଲା ଦଶମୁଖୀ ଦୀପାବଳି ମଣ୍ଡଳେ ଥାପିଲା 10 ବର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଆଣି ମଣ୍ଡଳେ ବାଢ଼ିଲା ସୂତା 10 କ୍ଷୀୟ ନେଇ ମଣ୍ଡଳେ ଥୋଇଲା ମନର ଚଞ୍ଚଳେ ସେହୁ ବେଗେ ଚଳିଗଲା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆଉ ଦୁବ 10 କେରା ତାହା ନେଇ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ମଣ୍ଡଳେ ଥୋଇଲା ଧୂପ ଦୀପ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବୋଲି ସୁମରଣା କଲା ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ମା ଗୋ ହରିଙ୍କ ଘରଣୀ ମୁଇଁଛାର ହୀନ ଜାତି ନ ଜାଣଇ ପୁଣି ଚଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ ଘର ପୁଣି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କିଞ୍ଚିତେ ଭକତି ମୋର ଘେନ କମଳିନୀ ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ ଯାଉଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ ସହି ନ ପାରିଲେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀର ଦଇନି ପଦ୍ମଫୁଲ ଦେଖି ତାଙ୍କ ବଳିଲା ସରଧା ଦୁଇ ପାଦ ଦେଇ ମାତା ପଦ୍ମେ ହେଲେ ଉଭା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘର ଗୋଟି ପାଇଲା ଏକ ଶୋଭା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି କି ଉପମା ଦେବା ବୋଇଲେ ଲୋ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ମାଗି ଘେନବର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଲି ଦୁଃଖ ନାସିବି ତୋହର ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କହୁଅଛି ସ୍ଥିରେ କର ଦେଇ କି ବର ମାଗିବି ମାଗୋ ମାଗି ଜାଣି ନାହିଁ ଗୋଗୋଷ୍ଠକୁ ଦେବୁ ମୋର ଲକ୍ଷେ ପଦ୍ମ ଗାଇ କୁବେର ସମ୍ମାନ ମାତ ଧନ ଦେବୁ ତୁହି କୋଳକୁ ନନ୍ଦନ ଯେ ହସ୍ତକୁ ସୁନା ବାହି ଚାରି ଯୁଗେ ବସିବି ଅମର ପଦ ପାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୁଣି ନ କହିଲେ ହୋଇଲୁ କି ଭାଇ ଏ ସମସ୍ତ ବର ତୋତେ ଦେଇ ତ ପାରଇ
ଅମର ବର ଦେବାକୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ମୋର ଏହି ବର ମାଗିଲୁ ତୁ କେମନ୍ତ ପ୍ରକାର ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଥିବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୁନ୍ଦିବୁ ଅନ୍ତକାଳେ ତୁହି ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକରେ ବସିବୁ ମୋହର ଏ ବ୍ରତ କରୁଥିବୁ ସବୁଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପାଦେ ଥିବ ତୋର ମନ ଶୁଣ ହେ ନାରଦ ଏଣେ ହରି ବଳରାମ ମୃଗୟା ବିନୋଦେ ଯାଇଥିଲେ ଘୋର ବନ ଯେତେବେଳେ ବଳରାମ ଏ କଥା ଜାଣିଲେ ଡାକି କରି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ଏମନ୍ତ କହିଲେ ଦେଖ ଦେଖ କହ୍ନାଇ ତ ଭାରି ଯାଚାର ଉଭା ହୋଇ ଅଛଇ ସେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘର ହାଡ଼ି ଘରେ ଥିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଣ ଘରେ ଥିବ ସ୍ନାନ ନ କରିନ ବଡ଼ ଦେଉଳେ ପଶିବ ଏହି ରୂପେ ସବୁଦିନେ ଦେଉଳେ ପଶୁଛି ଦୁଇ ଗୋଟି ଭାଇଙ୍କୁ ବିଟାଳ କରାଉଛି ଦାରିଦ୍ର ଭଞ୍ଜନୀ ନାମ ତେଣୁ ଅଛି ବହି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ନ ପାରୁଛି ସହି ସୁଦଶା ନାମରେ ଏକ ବ୍ରତ ଯେ ତାହାର ଏହି ବ୍ରତେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ପୂଜେ ତା ପୟର ଭାରିଦାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବେ ଅଛି ରେ କହ୍ନାଇ ଚଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ ତୁ ନର ତୋଳ ଯାଇ ଆମ୍ଭ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଆଉ ନ ଆସିବୁ ମାଇପକୁ ଘେନି ଗ୍ରାମ ବାହାରେ ରଖିବୁ ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ମାନି ତାକୁ ଦିଅ ଘଉଡ଼ାଇ ଏପରି ଘରଣୀ ଥିଲେ ଭଲ ଗତି ନାହିଁ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲନ୍ତି ଭ୍ରାତା ଘଉଡ଼ାଇ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରା ଭାରିଯାକୁ ଆଉ ନ ପାଇବା ସେ ଯେବେ ଦୋଷ କରିଛି ଏମନ୍ତ କରିବା ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଲୋକଙ୍କୁ ହକାରି ଅଣାଇବା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଜାତି କରାଇବା ଆଉ ବେଳେ ଯଦି ତାର ଅନୀତି ଦେଖିବା ଦେଉଳ ଭିତରୁ ତାକୁ ଦେବା ଘଉଡ଼ାଇ একথা প্রমাণ তুমি শুণ জ্যেষ্ঠ ভাই ন জানি যে দোষ কলে সিন্ধু রাজমা বারে মাত্র ভ্রাতা তাঙ্ক দোষ কর ক্ষমা বলরাম বলুছন্তি শুণ ভাবগ্রাহী তোর লক্ষ্মী থিলে মুহি রহিবই নাই ভারিজা অটই সিনা পাদর পাণ্ডই ভাই থিলে কোটি ভার্যা মিলিদে পারই ভার্যা ঠারে লোভ দেবে অথিরে কণ্ঠেই চণ্ডাଳ ସାହିରେ ତୁ ନର ତୋଳ ଯାଇ ମୋର ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଆଉ ନ ଆସିବୁ ଭାରିଯାକୁ ଘେନି ତୁହି ବାହାରେ ରହିବୁ ଧିକ୍କାର ବଚନ ପ୍ରଭୁ ସହି ନ ପାରିଲେ ଛାଡ଼ିଲି ବୋଲି ରଙ୍ଗ ଅଧରେ କହିଲେ ଦେଉଳର ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲେ ଶୁଣ ହେ ନାରଦ ତେଣେ ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ପୂଜା କରୁଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦବେନି ତାହାର ପୂଜାରେ ଦେବୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଲେ ଚାଚିଣ ଅନେକ ବର ପ୍ରଦାନ ଯେ କଲେ କୁଟୀର ଖଣ୍ଡିକ ଥିଲା ବଲୁରୀର ବାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୟା କଲେ ହେଲା ଚନ୍ଦନ ଉଆସ ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରେ ନଥିଲା କର୍ଣ୍ଣ ଚାରି କୁଣେ ଦେଲେ ତାକୁ ସୁଧ ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରେ ନଥିଲା ଏକ ପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୟା କଲେ ତାର ହେଲା 5 ସୂତ ଧନ ପୁତ୍ରବତୀ ହୁଅ ବୋଲି ନ ବୋଇଲେ ବର ଦେଇନ ସେଠାରୁ ବିଜେ କରି ଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେତୁ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ହେଲା ଭାଗ୍ୟବତୀ ଏବେ ଶୁଣ ହେ ନାରଦ ଅପୂର୍ବ ଭାରତୀ ସିଂହ ଦୁଆରେ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାମାଇ ଦେଖିଲେ ଦୁଆରେ ବସିଛନ୍ତି ବେନି ଭାଇ ବୋଇଲେ ଯେ ବାଟ ଛାଡ଼ ଭିତରକୁ ଯିବି ଦଶମୀ ପାଳନା ଅନ୍ନ ମଣ ହିଁ ରାନ୍ଧିବି ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇଲ କି ଭାଇ ଚଣ୍ଡାଳ ସାଇକି ଯାଇଥିଲ କାହିଁ ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ନ ଦେଖୁଣୁ ଯେ ଦେଖିଲେ ଦୁଷ୍ଟ ଭାଇ ଆମ୍ଭେ ଦେଖିଥିଲେ ସିନା ଦିଅନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଯାଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମ୍ଭଠାରେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଧିକ୍କାର ବହୁତ ମତେ କଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ହାଡ଼ି ଦ୍ୱାରେ ଥିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିବ ପାଣ ଘରେ ସ୍ନାନ ନ କରି ପଶୁଛି ଦେଉଳ ଭିତରେ ତୋଠାରୁ ପାପିନି ଆଉ ସଂସାରରେ ନାହିଁ ମୋର ବଚନ ଏବେ ଶୁଣ ପ୍ରାଣ ସହି ଜଗତେ ବୋଲନ୍ତି ତୋତେ ବାଇ ଠାକୁରାଣୀ ବାଇ ପ୍ରାୟ ବୁଲୁଥାଉ ହୋଇ ମୋ ଘରଣୀ ଏକ ଘର କରାଉ ସହସ୍ର ଘର ଭାଙ୍ଗେ ସହସ୍ର ଘର କରାଉ ଏକ ଘର ଭାଙ୍ଗେ ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହିମା ତୋହର ଯା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାହାରିବ ନରୁହ ମପୁର ତୋହଠାରେ କୋପ କରିଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ମୋତେ ଦିଅ ଘଉଡ଼ାଇ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଖ ଚାହିଁ ଆମ୍ଭର ଜାତିରେ ଛାଡ଼ ପତ୍ର ଚଳେ ନାହିଁ ଛାଡ଼ିବା ଭାରିଜା ମୁଖ ଚାହିଁ ନ ଯୋଗାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଯେତେବେଳେ ସାଗର ମନ୍ଥିଲେ ଦେବେ ଯାଇ ବେଦ ମନ୍ତ୍ରାଦି ସହିତେ ମୋତେ ଯେ ପାଇଲ ସେତେବେଳେ କଥା ତୁମ୍ଭେ ପାଶୋରିକି ଦେଲ ମୋର ପିତା ବରୁଣ ଯେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ବରିଲେ କନକ ବେଦୀରେ ନେଇ ବିବାହ କରାଇଲେ ଝିଅ ଦେଇ ଶରଣ ପଶିଲେ ତୁମ ଠାଇଁ ଦଶ ଦୋଷ ମୋର କ୍ଷମା କରିବାର ପାଇଁ 10 ଗୋଟି ଦୋଷରୁ ଗୋଟିଏ ନ ସହିଲ ପ୍ରଥମରେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ବୋଲି ଗାଡ଼ି ଦେଲ ବିବାହବାସୀ ଦିନ ଜୁଆ ଖେଳିବାର ବେଳେ 7 କଡ଼ା କଉଡ଼ି ଯେ ପାତି ଲଇ ତଳେ ତୁମ୍ଭେ ଢାଳି ଦିଅ ନାଥ ମୋହର ହସ୍ତରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଉଡ଼ି ମୁହିଁ ଜାକି ଲଇ କରେ ଛଡ଼ାଇ ନ ପାରି ତୁମ୍ଭେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ମୋତେ ବୋଇଲ ଯା ଇଚ୍ଛା ମାଗି ଘେନବର
যাহা মনে বাঞ্ছা গো করিবু চান্দ মুহি তাহা মু অবশ্য দেবী শুণ প্রাণ সহি করপত্র ଯୋଡ଼ିନ ମୁଁ ବୋଇଲି ଉତ୍ତର ସାବଧାନ ହୋଇ ଶୁଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ଅଳ୍ପ ଦିନେ ପଡ଼ିବ ମୋହର ଗୁରୁବାର ପଡ଼ି ଚର ଯିବି ମୁହିଁ ସବୁଙ୍କର ଘର ପଡ଼ି ଚର ଯିବି କିଟୁ ବ୍ରହ୍ମ ପରିଜନ୍ତେ ଏହି ଦୋଷ ମୋର ପ୍ରଭୁ ନ ଧରିବ ଚିତେ ହେଉ ବୋଲି ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଆଜ୍ଞା ଅଛ ଦେଇ ଏବେ କିମ୍ପା ସତ୍ୟ ଭଗ୍ନ ହେଉଛ ଗୋସାଇ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି କୋପ ଭର ହୋଇ ବାପ ତ ଲୁଣିଆ ଯେ କରଜି ମରୁ ଥାଇ ଝିଅ ଟେରି ତ ଦୁର୍ଗୁଣ କହିଲେ ନ ସରେ ବାପର ଗର୍ଜନ ଶବ୍ଦେ କିଏ ରହିପାରେ ଚାରି ପାଖେ ମେଘରାଜ ପାଚେରୀ ତୋଳାଇ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ରହି ଅଛୁ ଦୁଇ ଭାଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଅଛବର ଘରେ ଦଣ୍ଡେ ଥିଲି ଉଭା ହୋଇ ଅଛବ ବିଟାଳ ବୋଲି ଦିଅ ଘଉଡ଼ାଇ ପୁଣି ଜାତି କୁଳ ଗୋତ୍ର କହିଲ ଗୋସାଇଁ ପ୍ରଭୁ ହେତୁ ସବୁ ଯାଉ ଅଛି ଗପ୍ୟ ହୋଇ ତୁମ ଜାତି କୁଳର ତ ଠିକଣା ନଥାଇ ତୁମ୍ଭ ଜାତି କୁଳ ଯେ କହିଲେ ନ ସହରଇ ଗୌଡ଼ ଘରେ ରହିଲ ଦୁଇ ଗୋଟି ଭାଇ ନିମା ନାମେ ସିପୁଟି ଯେ ଜାତିରେ ଗୋଲକ ତାହା ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥ କଲ ଅନ୍ନଭକ୍ଷ ଦୂତ ପଣେ ଯାଇଥିଲ ହସ୍ତିନା ଭୁବନ ବିଦୁର ଘରେ ଯେ ତୁମେ କରିଲ ଭୋଜନ ଯାର ନାମେ ଛବର ଯେ ଅରଣ୍ୟରେ ଘର ସେ ତୁମକୁ ବୁଝିଲା ବରଷ 10 ବାର ଅରଣ୍ୟରୁ ଫଳମୂଳ ଖୋଜିଣ ଆଣଇ ବସିଣ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯେ ଚାଖଇ ପିତା କଷା ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଆଡ଼ କରିଦେଇ ଯେ ଫଳ ସୁଆଦ ତାହା ତୁମକୁ ହୁଞ୍ଜାଇ ସବର ବିଟାଳ ତୁମ୍ଭେ ବେନି ଗୋଟି ଭାଇ একথা কি তুম মনু অছ ভুলি যাই আপনে পাতকি কিম্পা পরে নিন্দা কর পাপ পুণ্য দুই কথা বিচার ন কর ভারি যা দোষ করিলে পতিতা সহই এক অপরাধে প্রভু ভৃত্য কিতে জয় কিম্পাই কর গোসাই একান্ত বিচার যাও যাও মতে বলু অছ বার বার জগন্নাথ কହୁଛନ୍ତି এমন্ত করিবা মাণে মাণে পড়ি তোতে নিত্য দেউথিবা ভাইଙ୍କୁ বুঝাই পছে তুমଙ୍କୁ আনিবু ভাইଙ୍କ আজ্ঞা অবজ্ঞা কেবে ন করিবু লক্ষ্মী দেবী কহନ୍ତି পড়িরে কার্য নাই অনাথ রক্ষ প্রায় যাউছি মুহি দাণ্ড লক্ষণী ঝিও মুহি যে নুহই পিতার ঘরকু মুজে বাহারি জীবই তুম্ভ অলঙ্কার মান প্রভু কাঢ়ি নিও পথরে মতে যে আউ ବୋଲଣା ନ ଦିଅ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲନ୍ତି অলঙ্କାର ଅଛୁ ଦେଇ ଏବେ ସେ অলঙ্କାରକୁ ନେବୁ କାହିଁ ପାଇ ଭାରି ଯାର ଦେହ ଯେଉଁ অলঙ্କାର ଥାଏ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇ ତାହାଠାରୁ କାଢ଼ି ନକି ନିଏ ଠାକୁରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଚାହିଁ ତୁମର ଅଟଇ ମୁଁ ଯେ ପ୍ରଥମ ବିବାହୀ ପଛରେ କହିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ୍ଭ ଘରେ ଥିଲା ସହସ୍ର ଟଙ୍କାର অলঙ্କାର ଘେନିଗଲା ହେମନ୍ତ ଖ୍ୟାତି ମୋତେ ନଦୀ ଅବସାଇ ତୁମ୍ଭ অলঙ্କାର ମାନ ନିଅ ବାହୁଡ଼ାଇ ତୀରରୁ କାଢ଼ିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁକୁତାର ଜାଲି କ୍ରୋଧରୁ କାଢ଼ିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ କାଞ୍ଚୁଲି ଅଣ୍ଟାରୁ କାଢ଼ିଲେ ମାଏ ରତ୍ନ ଓଢ଼ିଆଣି ନାସିକାରୁ କାଢ଼ିଲେ ଦେ ମୁକୁତା ବସଣି କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟରୁ କାଢ଼ିଲେ ହୀରର କୁଣ୍ଡଳ ଗଳାରୁ କାଢ଼ିଲେ ଦେଦୋ ସରିସିନା ମାଳ ପାଦରୁ କାଢ଼ିଲେ ଦେବୀ ବାଜେଣି ନୂପୁର ଅଙ୍ଗୁଠିରୁ କାଢ଼ିଲେ ଦେ ଝୁଣ୍ଟିଆ ସତ୍କର ଅନ୍ୟ অলঙ্କାର ମାନ କି କହିବି ଆଉ ରୁଣ୍ଡ କଲାରୁ ଦିଶିଲା ସବୁ ଦାଉ ଦାଉ ସବୁ অলঙ্କାର ମାନ ଏକ ଠାବ କଲେ ରଖ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଏହା ବୋଲି ସମର୍ପିଲେ आम्भर अलंकार प्रयोजन नाही गृहस्थ होइण जेबे भार्याकु छाड़ई 6 मासर भात लुगा लेखिण दिओई केही अलंकार सबु तुम्भे घिनी जाओ बिकी भांगी करी भात लुगा करुथाओ लक्ष्मी देवी कहउछंती प्रभु मुख चाहि सावधान होई सुन ब्रह्मांड गोसाई मोहतुल्य आउ जेउ भारी जानिबो एही सबु अलंकार ताहाकु दे देबो मुहि जाउ अछि हिन रखिता होई मोर अभिशाप घेन प्रभु भाव ग्राही
ସତ୍ୟ ଯେବେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଆତ ଜାତ, ସତ୍ୟ ଯେବେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଆତ ଜାତ, ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ନ ମିଳୁ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ। 12 ବର୍ଷ ଯାଏ ତୁମ୍ଭେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇବ, ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଜଳ ଯେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ନ ମିଳିବ। ମୁହିଁ ଚଣ୍ଡାଳୁଣି ଦେବେ ଟେକି ଦେବି ଅନ୍ନ, ଭୋଜନ କରିବ ତେବେ କାଳିଅ ଗଞ୍ଜନ। ଏତେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଭିଶାପ ଦେଇଗଲେ, ଦେଉଳୁ ବାହାର ହୋଇ କେତେ ଦୂର ଗଲେ। ଏହା ଦେଖି ଦାସୀମାନେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଡ଼ାନ୍ତି, ଦାସୀଙ୍କି ଅନାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ମୁହିଁ ଯାଉଅଛି ହୀନ ଅରକ୍ଷିତ ହୋଇ, ମୋର ପଛେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆସୁଛ କି ପାଇଁ। ଏହିପରି ହୋଇ ଯେବେ ପିତା ଘର ଯିବି, 4 ଦିନ ମାତ୍ର ତ ହିଁ ରହି ନ ପାରିବି। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଧୁ ପିତା ଘର ଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପିତା ମୋତେ ସମର୍ପଣ ଦେବେ। ଶାପ ଦେବା ଫଳ ମୋ ହୋଇବ କାରଣ, ଦରିଦ୍ର ନହିବେ ପ୍ରଭୁ ଦେବ ଭଗବାନ। ଏତେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ତ ମାଏ ମନେ ସୁମରିଲେ। ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ରହିଥିଲେ, ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରକେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାମୁରେ ମିଳିଲେ। କିସ ଆଜ୍ଞା ହେଉ ମତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାମାଇ, ଶୁଣି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ଯେ ଚାହିଁ। ଚଣ୍ଡାଳୁଣି ଭାବି ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ଘଉଡ଼ାଇ, ପାରିବୁ କି ଖଣ୍ଡିଏ କୁଡ଼ିଆ ତୋଳି ଦେଇ। ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବେଗେ ଚଳିଗଲେ, 3 ବର୍ଷ ପରମାଣେ ଉଆସ ତୋଳିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣର କାନ୍ଥ ମାନ ସବୁ ଘରେ କଲେ, ହୀରା ନୀଳା ମାଣିକ୍ୟାଦି ତହିଁ ଖଞ୍ଜାଇଲେ। ଗଣ୍ଠିସ୍ଥଳେ ଅନେକ ମୁକୁତା ଲଗାଇଲେ, ପ୍ରବାଳର ସ୍ତମ୍ଭ ମାନ ତହିଁରେ ରଚିଲେ। ପୁର ଦେଖି କମଳିନୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଲେ, ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ଯେ କଲେ। ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଚଳିଗଲେ, ଅଷ୍ଟବେତାଳଙ୍କୁ ଡାକି ଦେବି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଅଷ୍ଟବେତାଳରେ ତୁମ୍ଭେ ହେମନ୍ତ କରିବ, ପ୍ରଥମେ ରୋଷାଇ ଶାଳେ ଯାଇ ନ ପଶିବ। 60 ପଉଟି ଭୋଗ ଭୁଞ୍ଜିବ ଯେ ତହିଁ, 13 ପଉଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଖାଇବ ହର୍ଷ ହୋଇ। ଶାଗ ମୁଗ ମଧୁରୁଚି ତିକ୍ତ କାନ୍ଦିରାଇ, ଆମ୍ବିଳ ଖାଇବ ଖଣ୍ଡ ସାକର ମିଶାଇ। ଅମୃତ ମଣୋହିମାନ ଭୋଜନ କରିବ, ହାଣ୍ଡିମାନ ନେଇ ଏକ ଖାବେ କଚାଡ଼ିବ। ତହୁଁ ଯାଇନ ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟରେ ପଶିବ, 52 କୋଟି ଭଣ୍ଡାର ବହିନ ଆଣିବ। କାଣି କଉଡ଼ି କଡ଼ାର ଦ୍ରବ୍ୟ ନ ରଖିବ, ସବୁ ବୋହି ଆଣି ମୋହ ପାଶେ ସମର୍ପିବ। ବେତାଳ ହୋଇଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଖ ଚାହିଁ, କେମନ୍ତ କରିଣ ତହୁଁ ଆଣିବୁ ବୁହାଇ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ତହିଁ ଚେଇଥିବେ, ଆମଙ୍କୁ ଦେଖିଣ କାଳେ ପରାଭବ ଦେବେ। ଶୁଣି କମଳିନୀ ନିଦ୍ରାବତୀଙ୍କୁ ରାଇଲେ, ବହନମ ବୋଲ କର ବୋଲିଣ ବୋଇଲେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ନୟନରେ ନିଦ୍ରା ତୁ ଘାରିବୁ, କାଲି ବେଳ 2 ଘଡ଼ି ଯାଏ ନ ଛାଡ଼ିବୁ। ଆଜ୍ଞା ପାଇ ନିଦ୍ରାବତୀ ବେଗେ ଚଳିଗଲେ, ରାମକୃଷ୍ଣ ନୟନରେ ନିଦ୍ରା ଯେ ଘାରିଲେ। ପାକଶାଳାରେ ବେତାଳେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ, ତହିଁ ଥିବା ପାକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସମସ୍ତ ଖାଇଲେ। ହାଣ୍ଡିମାନ ଏକ ଠାବେ ନେଇ କଚାଡ଼ିଲେ, ଭଣ୍ଡାର ଘରରେ ଅଷ୍ଟ ବେତାଳେ ବସିଲେ। ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିଲା ତହିଁ, 52 କୋଟି ଭଣ୍ଡାର ଆଣିଲେ ବୁହାଇ। ରାତ୍ର 16 ଘଡ଼ି ଯାକେ ବେତାଳେ ଯେ ତହିଁ, କୁଲାରୁ ଛାଞ୍ଚୁଣି ଯାକେ ସବୁ ନେଲେ ବୋହି। ଦେଖି କରି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆଜି ପୁତ୍ରପଣ କରିଲ ବୋଇଲେ। ପ୍ରଶଂସା କରିଣ ମାଏ ବଚନ ଦେ କହି, ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣିଲ ତ ରତ୍ନ ଖଟ ନାହିଁ। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ସେ ଖଟଟଇ, ଯାଉରେ ବେତାଳେ ରେ ଖଟ ଆଣ ବହି। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦରିଦ୍ର ହୋଇବେ, ରତ୍ନ ଖଟ ବିକି କରି ଦିନ କଟାଇବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଯେବେ ମୋତେ ନ ଖୋଜିବେ, ନାରୀଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ମାନେ ଆଉ କି ଲୋଡ଼ିବେ। ମୋତେ ଛାଡ଼ି ପ୍ରଭୁ ଯେବେ କରିବେଟି ଘର, କଳି ଯୁଗେ ନାରୀଙ୍କୁ ଯେ ନ ଖୋଜିବେ ନର। ବେତାଳେ ବୋଲୁଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଖ ଚାହିଁ, ରତ୍ନ ଖଟେ ଶୋଇଛନ୍ତି 2 ଗୋଟି ଭାଇ। 7 କୋଟି ପରାକ୍ରମୀ ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ, ପୁଣି ତହିଁ ଶୋଇଛନ୍ତି କାଳିଅ ଗଞ୍ଜନ। 7 କୋଟି ପର୍ବତରୁ ଅଟନ୍ତି ଯେ ଗରୁ, ନାମ ବହି ଅଛନ୍ତି ଅଚଳ ମହାମେରୁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଇଲେ ରେ ହେମନ୍ତ କରିବ, ଦୌଡ଼ିଆ ଖଟ ଏକ ଗୋଟି ଯେ ଆଣିବ। ରାମକୃଷ୍ଣ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଯେ ଗୋଡ଼ାଇ ନ ଦେବ, ଶୋଇବାର ରତ୍ନ ଖଟ ବହିଣ ଆଣିବ। ଏହା ଶୁଣି ବେତାଳେ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଚଳିଗଲେ, ରତ୍ନ ଖଟ ପାଶେ ଦୌଡ଼ିଆ ଖଟ ଦେଲେ। ବଳରାମଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଧଇଲେ କଜାଇ, ଦୌଡ଼ିଆ ଖଟକୁ ଯେ ଦେଲେ ଗଡ଼ିଆଇ। କେଉତାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧଇଲେ, ଦୌଡ଼ିଆ ଖଟ ଉପରକୁ ଗଡ଼ାଇଲେ। ଶୋଇବାର ରତ୍ନ ଖଟ ଆଣିଲେ କବହି, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଗେ ଦେଲେ ଆନନ୍ଦରେ ନେଇ। ବଳରାମ ପିନ୍ଧିବାର ପାଟ ବହି ନେଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ପିନ୍ଧିବାର ନେତ ଘେନିଗଲେ। ଦେଖିକରି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଲେ, ଅଷ୍ଟବେତାଳଙ୍କୁ ବରଯାତି ନଚେ ଦେଲେ। ଆରେ ଅଷ୍ଟବେତାଳରେ ହେମନ୍ତ କରିବ, ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଯାଇ ସୁଖରେ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ପାଇ ବେତାଳ ଗଣ ବେଗେ ଗଲେ, ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତହୁଁ ଏକ କଥା ବିଚାରିଲେ, ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଯେ ହୃଦୟ ସୁମରିଲେ। ବୋଇଲେ ଗୋ ସରସ୍ୱତୀ ହେମନ୍ତ କରିବ, ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ହୋଇ ଘରେ ଘରେ ବୁଲୁଥିବ। ସର୍ବଦ୍ୱାରେ ଜଗନ୍ନାଥ
ବୁଲିବେ କ ଯାଇ ସର୍ବକଣ୍ଠେ ସରସ୍ୱତୀ ବିଜେ କର ତୁହି ଅନ୍ନ ପାଣି କେହି ତାଙ୍କୁ କିଛି ହିଁ ନ ଦେବେ ଏତେ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ ସେ ମୋତେ ସୁମରିବେ ଆରାମ ଦାଇନି ରାତି ସୁଖରେ ପାହିଲା ବେଳ 2 ଘଡ଼ିକରେ ନିଦ୍ରା ଯେ ଭାଙ୍ଗିଲା ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ ଗହଳ ଚହଳ ଆଜି କିଛି ଶୁଭୁନାହିଁ ମୁଦିରଥ ପଣ୍ଡାର ତ ତୁଣ୍ଡ ଶୁଭୁନାହିଁ ଦାସୀ ପରିବାରୀ ଯେ ପରିଚ୍ଛା ଗଲେ କାହିଁ ଶ୍ରୀମୁଖ ପଖାଳିବାକୁ ଜଳ ନ ମିଳଇ କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା ଏବେ କହରେ କହ୍ନାଇ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିଗଲାରୁ ଯେ ହେମନ୍ତ ହୋଇ ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଥାରକୁ ହେମନ୍ତ କହୁ କାହିଁ ପାଇଁ କାହାର ଭାଇଜା ଦେବେ ଋଷି ହଜିଯାଏ ତାର ଗୃହସ୍ଥ କି ଭାତ ରାନ୍ଧିନ ନ ଖାଏ ଭଣ୍ଡାର ଘରକୁ ବିଜେ କଲେ 2 ଭାଇ ଭଣ୍ଡାରେ ଦେଖିଲେ କିଛି ପଦାର୍ଥ ତ ନାହିଁ ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ସହେଲା 52 କୋଟି ଭଣ୍ଡାର କିଏ ଘେନିଗଲା ଲକ୍ଷେ ଜୀବ ଖାଇଲେ ବୋହିଲେ ନ ସରଇ କ୍ଷଣକ ଭିତରେ କିଏ ଘେନିଗଲା ବୋହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁଦିଏ ବଳରାମ ଯେ ପାଇଲେ 7 ଗୋଟି ଗଣ୍ଠି ଦେଇ କାନିରେ ବାନ୍ଧିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ କହନ୍ତି ଯେ କି ପାଇଲ ଭାଇ ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଧନ ପାଇଲଇ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ବଳରାମ ଭାଇ ବେଙ୍ଗି ପିତଳ ଖଣ୍ଡିକ ପାଇଥିଲ କାହିଁ ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି କି କଥା ଘଟିଲା ପାଇବାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବେଙ୍ଗି ପିତଳ ହୋଇଲା ସୁଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଯେଉଁ ଧନ ହୋଇଥିଲା କାଣି କଉଡ଼ି କଡ଼ାକୁ ସମାନ ନୋହିଲା ସେଠାରୁ ବାହାରି ଗଲେ 2 ଗୋଟି ଭାଇ ପାକଶାଳା ଦୁଆରେ ଯେ ପ୍ରବେଶିଲେ ଯାଇ ବଳରାମ ଠିଆ ହେଲେ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପଶିଗଲେ ରୋଷାଇ ଘରକୁ ଦେହରେ ଲାଗିଲା କଳା ମୁହଁରେ ଲାଗିଲା କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ ଗୋଟିକ ଝଟକି ଦିଶିଲା ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ଖିଆ ବୋଲି ତୋତେ କହନ୍ତି ଜଗତ ମୋତେ ଅନ୍ନ ନ ଦେଇନ ସବୁ ଖାଉ ତୁହି ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ଅନ୍ନ କାହିଁ ମିଳିବ ହେ ତୁଲି ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ ନ ବୁଝି ହେମନ୍ତ କିମ୍ପା କହୁଛ ଗୋସାଇଁ ସେଠାରୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଧାନର ମରାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭରଣ ଯେ ଧାନ ତହିଁ ଥାଇ ଦେଖିଲେ ତହିଁରେ ଧାନ ଗୋଟିଏ ଯେ ନାହିଁ ତହୁଁ ଗଲେ ବେନି ଭାଇ ନିରାଶ ଯେ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ କୂଳରେ ଯେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଟୋପାଏ ସୁଧା ସେ ପାଣି ତହିଁ ନ ଦେଖିଲେ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ସେହିଦିନ ଉପବାସ କରି ନ ରହିଲେ ବେଳ 2 ଘଡ଼ିରେ ଯେ ନିଦ୍ରା ଯେ ଭାଙ୍ଗିଲା ମୁଖ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଅର୍ଥେ ଜଳ ନ ମିଳିଲା କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା ଏବେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁନାହିଁ ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ କାଲି ଉପବାସରେ ରହିଲେ ବେନି ଭାଇ ଆଜି ପାଦେ ଯିବାକୁ ତ ବଳ ପାଉନାହିଁ କେଉଁଠାରୁ ଯେବେ ଆଜି ନ ମିଳିବ ଅନ୍ନ କେମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଆମ୍ଭେ ଧରିବା ଜୀବନ ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ରେ ବାବା ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ଭିକ୍ଷା କରି ଜୀବନ ପୋଷିବା କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଛିଣ୍ଡା ଉତ୍ତରୀ ପଇତା ହସ୍ତରେ ଧରିଲେ 2 ଭାଇ ଭଙ୍ଗା ଛତା ଚିତା ଘେନିବାକୁ ଜଳ କାହିଁ ନ ପାଆନ୍ତି ଯାହା ଘର ଠାକୁ ପାଣି ମାଗିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଚୋର ଖଣ୍ଟ ବୋଲି ମାରି ଘଉଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି ସେଠା ବରୁ 2 ଭାଇ ଭୟ ପଳାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଘରକୁ ହେ ଚାଲ ଏବେ ଯାଇ ହସ୍ତ ଧରା ଧରି ହୋଇ ବେନି ଭାଇ ଗଲେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଘର ଠାରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ବଧୂ ତାର କହି ଶାଶୁ ଆଗେ ଯାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ 2 ଗୋଟି ଆସିଛନ୍ତି ଧାଇଁ ଶାଶୁ ରାଣ୍ଡି ତାହାଙ୍କୁ ଯେ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିଲା ଧାଇଁ ଆସି ବେଗେ ଦାଣ୍ଡ କବାଟ କିଳିଲା ଆସ ଆସ ବହୁଲ ପିଟଣା ଠେଙ୍ଗା ନେଇ ଚୋର କି ଖଣ୍ଟ ଏ ଦୁହେଁ ଦେବା ଘଉଡ଼ାଇ ଏହା ଶୁଣି 2 ଭାଇ ତହୁଁ ପଳାଇଲେ ସାମବେଦ ଯଜୁର୍ବେଦ ଦୂରେ ଉଚ୍ଚାରିଲେ ଶୁଣି ଶୁଷ୍କ ତରୁଗଣ ପଲ୍ଲବୀ ଉଠିଲେ ଭିକ୍ଷୁକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଚିହ୍ନିଲେ 2 ଭାଇଙ୍କି ଯେ ତହୁଁ ଡାକି ବସାଇଲା ଖୁଦ ମଳୁଖ ମିଶାଇ ସତ୍ତରେ ରାନ୍ଧିଲା ଅଫିଟା କଦଳୀ ମଞ୍ଜା 2 ଖଣ୍ଡ ଆଣି ବେନି ଭାଇ ପକାଇଣ ସିଞ୍ଚିଲେ ଏକ ପାଣି କଂସା ଖେନି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେ ଅନ୍ନ ଆଣିଗଲା ଅନ୍ନ କି ବାଢ଼ିବ ତାର ହାଣ୍ଡି ଉଭାଇଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦ୍ରୋହା ପୁରୁଷ ଏ ବୋଲି ନ ଜାଣିଲା ପାକଶାଳାରୁ ଲେଉଟି ପାଶରେ ମିଳିଲା 2 ଗୋଟି ଭାଇଙ୍କ ହସ୍ତକୁ ଧଇଲା କଟୁ କଥା କହି ତାଙ୍କୁ ଦାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିଲା ତହୁଁ 2 ଜଣ ଯେ ନିରାଶ ହୋଇଗଲେ କବିର ସାହିରେ ଦୁହେଁ ଯାଇ ପ୍ରବେଶିଲେ ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ বলি কবির জানিলে হই 4-5 মাণ আনিবে গেদেলে অন্তর্গতে জানিলে যে দেবী কমলিনী
ପବନକୁ ଡାକି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ସେହି କ୍ଷଣି। ଆରେ ପବନ ତୁ ହିଁ ତ ବେଗେ ଚଳିଯିବୁ, ଖଇ 4-5 ମାଣ ଉଡ଼ାଇ ନ ନେବୁ। ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ରେ ପବନ ଯେ ବେଗେ ଚଳିଗଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରୁ ଖଇ ଉଡ଼ାଇ ନ ନେଲା। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ, ପ୍ରାଣ ଗଲା ବେଳେ ରାତି କୂଳ ଲୋଡୁ କାହିଁ। ପଦ୍ମ ପୋଖରୀକୁ ଚାଲ ଯିବା ବେନି ଭାଇ, ପଦ୍ମ ମୂଳ ଖାଇ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବା ତହିଁ। ଫଳ ପୁଷ୍ପ କରି ତହୁଁ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଣିବା, ଅଧିକ ମିଳିଲେ କିଛି ସଞ୍ଚିଣ ରଖିବା। ଏମନ୍ତ ବିଚାର କରି ଦୁଇ ଭାଇ ଗଲେ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍କରଣୀରେ ଯେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ପଦ୍ମ ପୋଖରୀରେ 7 ତାଳ ପାଣି ଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ରେ ସବୁ ପଙ୍କ ହୋଇଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା, ଜଳ ନାହିଁ ଫଳ ଏଠି କାହୁଁ ବା ପାଇବା। ଏହା କହି ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଇ ଚଳିଗଲେ, ଯାଉ ଯାଉ ବାଟେ ଏକ ଯୋଗୀକି ଦେଖିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଆଏନାଥ, ତୁମ୍ଭର ଥାଳରୁ ଯେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦିଅ ଭାତ। ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ବୋଲେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ମୁଖ ଚାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦ୍ରୋହୀ ହୋଇଅଛ ତୁମ୍ଭେ ଦୁଇ ଭାଇ। ଦୁଧ ଅନ୍ନରେ ଯେ ମୋର ଥାଳ ପୁରିଥିଲା, ତୁମ୍ଭେ ମାଗନ୍ତେନ ଅନ୍ନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଅନ୍ନ ଜଳ ନ ମିଳିବ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଯେ କାହିଁ, ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ବେଗେ ଯାଅ ଦୁଇ ଭାଇ। ମୁହିଁ ଯାଇଥିଲି ମୋତେ ଅନ୍ନ ଥିଲେ ଦେଇ, ଖାଇଲେ ବୋହିଲେ ସେହି ଅନ୍ନ ନ ସରଇ। ଏହି ରୂପେ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାଟ କହିଦେଲେ, ଯିବେ ବୋଲି ଦୁଇ ଭାଇ କମର ବାନ୍ଧିଲେ। ହଟି କମଳି ତହୁଁ ହଟ ଭିଆଇଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ରାଇଣ ଦେବୀ ବେଗେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ଟାଣ ଖରା କର ତୁମ୍ଭେ ଯାଇ, ବାଲି ମାଟି ତାତୁ ବେଗେ ଦହଡ଼ ହୋଇ। ତାତିବ ଖରାରେ ଯେହ୍ନେ ଭାଜିବାର ବାଲି, ବାଦେ ମାତ୍ର ତହି କେହି ନ ପାରିବେ ଚାଲି। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଦୋଷ ଭାଇ, କେତେ ବଡ଼ ଖରାରେ ମୁଁ ଚାଲି ନ ପାରଇ। ବେଗେ ବେଗେ ହୋଇ ତୁମ୍ଭେ ଯାଉଅଛ ଧାଇଁ, ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁ ନାହିଁ ଏବେ କିସ କରିବାହିଁ। ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ପରି ବଳଦେବ ଗଲେ, କମଳାଙ୍କ ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ପ୍ରବେଶିନ ଡାକିଲେ କଜହୁଁ, ଡାକ ଶୁଣି ରାଶି ମାନେ ଓଇଲେ କତହୁଁ। କେଉଁ ରାତି କହୁଅଛି ଶୁଣ ଆଗ ସହି, ଏପରି କାଙ୍ଗାଳ ମୁଁ ଯେ କାହିଁ ଦେଖି ନାହିଁ। ଏପରି ମୋଟା ହୋଇନ ଗୋଟା ଏକ ଥିଲା, ଆମ୍ଭ ଠାକୁରାଣୀକି ଯେ ଘରୁ ତୋଡ଼ି ଦେଲା। ଏହି ରୂପେ ଦାସୀ ମାନେ କୁହା କୁହି ହେଲେ, ବେକରେ ହାତ ଦେଇନ ଦାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିଲେ। ବଳରାମ ପ୍ରଭୁ ତହୁଁ ଲେଉଟି ଅଇଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବାଟରେ ଦେଖିଲେ। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ, ଦାସୀ ମାନେ ଆସି ମୋତେ ଦେଲେ ଘଉଡ଼ାଇ। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା, କେମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଆମେ ଜୀବନ ଧରିବା। ଆଉ ଥରେ ଚାଲ ବେନି ଭାଇ ଫେରିଯିବା, ବିନୟ କରିନ ଅନ୍ନ ଦାସୀଙ୍କୁ ମାଗିବା। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ପଛେ ଆମ୍ଭେ ଥିବୁ, ଆଗରେ ଥାଇନ ଅନ୍ନ ତୁହି ଯେ ମାଗିବୁ। ଏତେ କହି ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କଲେ, ମନ୍ଦିର ଶୋଭା ଦେଖିଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଲେ। ବଳରାମ କହିଲେ ଯେ ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ, ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱରରେ ଆଗ ବେଦ ପଢ଼ ତୁହି। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଯହୁଁ ଏମନ୍ତ ଶୁଣିଲେ, ଓଙ୍କାର ଶବଦ କରି ବେଦ ଧ୍ୱନି କଲେ। ଋକ୍ସାମ ଯଦୁ ଅଥର୍ବ ତାରି ବେଦ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରି ଉଠିଲା ଗହ ଗହ ନାଦ। ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଯେ କମଳା ଶୋଇଥିଲେ, ନିସ୍ତରିଲି ନିସ୍ତରିଲି ବୋଲି ନ ବୋଇଲେ। କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମର ପାତକ ହେଲା କ୍ଷୟ, ମୋର ଘରେ ବିଜୟ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେବ ରାୟ। ପଚାର ପଚାର ଦାସୀ ପଚାରଲ ଯାଇ, କିସ ମାଗୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେନି ଭାଇ। ଚାଲି ଯାଇ ମଧୁଶୂଲି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କି ମାଗୁଛ ପଣ୍ଡା ମାନେ କହ ତୁମ୍ଭେ ଭଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଦାସୀ ମୁଖ ଚାହିଁ, ଅନ୍ନ ଗଣ୍ଡା ଏକ ତୁମ୍ଭେ ପାରିବ କି ଦେଇ। ଏମନ୍ତ ଶୁଣିନ ଦାସୀ ମାନେ ଚଳିଗଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଆଗେ ବେଗେ ସେ ବୋଇଲେ। ଦାସୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯେ ଏମନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି, ମନେ ବିଚାର କରନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ। ଏକଥା ଅରଜି ଅଛି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ମୁହିଁ, ଏବେ ଦାସୀ ମାନେ लो ପଚାର ବେଗେ ଯାଇ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ମୋ ଘରେ କି ରୂପେ ଖାଇବେ, ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଅନ୍ନ ଖାଇ ଅପବାଦ ନେବେ। ଏ ମୋହର ଦ୍ରବ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ନ ଯୋଗାଇ, ଜାଣୁ ଜାଣୁ ମୁଁ କେମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଦେବଇଁ। ଠାକୁରାଣୀ ସମୀପରୁ ଦାସୀ ମାନେ ଗଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଆଗେ ଯାଇ ଏମନ୍ତ କହିଲେ। ଦାସୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯେ ଏମନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି, ସୁଦାତୁର ହୋଇନ କହନ୍ତି ହଳ ପାଣି। ନୂଆ ହାଣ୍ଡି ନୂଆ ସଞ୍ଚା ଦେଇକି ପାରିବୁ, ଏମନ୍ତ ହୋଇଲେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଯେ ଖାଇବୁ। ଦାସୀ ମାନେ କହନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗେ ଯାଇ, ହାତେ ରାନ୍ଧି ଭୋଜନ କରିବେ ଦୁଇ ଭାଇ। ଏହା ଶୁଣି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ, ଦାସୀଙ୍କ ହାତରେ ହାଣ୍ଡି ରସ ଗୋଟି ଦେଲେ। ଚାଉଳ ପୋଟିଏ ନେଇ ଛାମୁରେ ରଖିଲେ, ଲେଉଟିଆ ଶାଗ ନେଇ ପୁଳାଏ ଦେଲେ। ଆଳୁ ସାରୁ କଦଳୀ ଯେ ବଡ଼ି ବାଇଗଣ, ଦୁଧ ଦହି ଛେନା ଯେ ଶର୍କରା ଦେଲେ ପୁଣ। କେବେ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଭୁଞ୍ଜ ହେ ବୋଇଲେ, ଗୃହେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥାଇ ବିଚାର ଯେ କଲେ। ହାତେ ରାନ୍ଧି ନ ଭୁଞ୍ଜିବେ ଯଦି ଦୁଇ ଭାଇ, ନାରୀଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ଆଉ ଲୋଡ଼ିବେ କି ପାଇଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କାଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡେ ହାତରେ ଧଇଲେ, ଅଗ୍ନି ସ୍ତମ୍ଭନ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଦେବୀ ପାଠ କଲେ। କଦାପି ଅଗ୍ନି ଦେବତା ତେଜ ନ ହୋଇବ, ହାଣ୍ଡି ନ ତାତିବ ଆଉ ପାଣି ନ ତାତିବ। ଯେତେ କାଠ ଜଳୁଥିବ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ, କୁହୁଳି କରିଣ ତହୁଁ ଧୂଆଁ ହେଉଥିବ। ଏମନ୍ତ ବୋଲିନ ଯେ କମଳା ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ସେହି ପ୍ରକାର ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଯେ ଗଲେ। ସବୁ କାଠ ଯାକ ତହିଁ ଅଙ୍ଗାର ହୋଇଲା, ତେବେ ସୁଦ୍ଧା ଯେ କିଞ୍ଚିତେ ପାଣି ନ ତାତିଲା।
ହଟି କମଳିନୀ ହଟ ଭିଆଇଲେ ଯେଣୁ ହାଣ୍ଡି ତଳେ କଳା ଟିକେ ନ ପଡ଼ିଲା ତେଣୁ ସୁଗନ୍ଧ ତୈଳ ଦେବୀ ଦେଲେ ପଠିଆଇ ଦାସୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଚାହିଁ ପାକ ସିଦ୍ଧ ହେଲା କି ହେ ନହେଲା ବସାଇ ତୈଳ ଲଗାଇ ସ୍ନାନ କରବେগে ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥ କହନ୍ତି ଯେ ପାଣି ନ ତାତିଲା ପାକ କି କରିବୁ ବେଳ ଉଛୁର ହୋଇଲା ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ ଅନ୍ନ ହୋଇଲା କି ନାହିଁ କହବେ ତୁହି ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଆରେ ଭାଇ ଅନ୍ନ କି ହୋଇବ ଟିକେ ପାଣି ତାତି ନାହିଁ ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ରେ ଅଧୁଆ ମୁହାଁ ରାନ୍ଧି ନ ଜାଣି ତୁ ହୋଇ ଅଛୁ ରାନ୍ଧୁଣିଆ ତୁହି ଆଡ଼ ହୁଅ ମୁହିଁ ରାନ୍ଧୁଅଛି ଯାଇ ଅନ୍ନ ରାନ୍ଧିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ବଳରାମ ବିରକ୍ତ ହୋଇଲେ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ଘେନି ନ ଦେ ହାଣ୍ଡି ପିଟି ଦେଲେ ସୁଧାରେ ଦେ ଦୁଇ ଭାଇ ଆକୁଳ ହୋଇଲେ କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୋଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଇଲେ ତ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁ ନାହିଁ ସୁଧାରେ ଆତୁର ହେଉଅଛି ମୋର ଦେହି ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଜାତି ପଛେ ଯାଉ ତାର ଘରେ ଖାଉ ଭାତ ଦେବେ ଏହା ଘରେ ଭାତ ଆମକୁ ନ ଦେବ ଆମ୍ଭ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ମରଣ ହୋଇବ ଲେଉଟିଣ ଦାସୀ ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଫୋପଡ଼ାଇ ଦେଲେ ଏହା ଶୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ କେତେ ଦୁଃଖ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଦୁହେଁ ଯେ ପାଇଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଚଟୁ ଗୋଟି ହସ୍ତରେ ଧଇଲେ ରୋଷେଇ ଶାଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜେ ବିଜେ କଲେ ପ୍ରଥମେ ରାନ୍ଧିଲେ ମାଗ ଭୋଗଡ଼ା ଯେ ଅନ୍ନ ମୁଗ ମଧୁରୁଚି କ୍ଷୀରି ନାନାଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆମ୍ବିଳ ସାକର କଲେ କଦଳୀର ଭଜା ଅତି ଜପେ କଲେ ମାଏ ଟିଅଣ ଯେ ମନ୍ଦା 60 ପଉଟି ସେ ରନ୍ଧନ କଲେ ଯାଇ ବଗଡ଼ା ଭାତ ମହିମା ଖୋଳନା ନ ଯାଇ ଦୁଧ ପୁଳି କଲେ ମାତ ଘୃତ ପୁଳି କଲେ ଅତି ଯତନରେ ମାଏ ସର ପୁଳି କଲେ ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁରୁତି ବଢିର ମହୁର କଲେ ପକାଇ ନ ସାଚି ସହସ୍ର ଆଟିକା ରାନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ସଜାଡ଼ିଲେ ଯେ ଯାହା ସ୍ଥାନରେ ଯତ୍ନେ ରଖାଇ ନ ଦେଲେ ଚତୁର ଛେନା ଶର୍କରା ମରିଚ ଗୋଳାଇ 60 ନଉତି ପଣା ରଖିଲେ କୋତହି ଗଙ୍ଗବାଣ ପଇଡ଼ ସଙ୍ଗତେ ଛେନା ପଣା ମିଶା କରି ସେ ନବାତ ଖଣ୍ଡ ଛେନା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାକ ଗୁଣ କେ କହିପାରିବ କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ମାଏ ସଜାଡ଼ିଲେ ସବୁଥିରୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ ରଖିଥିଲେ ଭୋଜନ ଶେଷକୁ ପୋଡ଼ ପିଠାଏ ରଖିଲେ ବୋଇଲେ ଦାସୀଙ୍କି କର ଅଙ୍ଗ ମୋରଜନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲିଣ ମନେ ନ ପାଞ୍ଚିବ ଭିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ମୁହିଁ ଅଟେ ନିଜ ଦାସୀ ଶୁଣିନ ଆନନ୍ଦ ଚଳିଗଲେ ସବୁ ଦାସୀ ଦାସୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସୁବେଦୀ ଗୋସାଇଁ ସ୍ନାନ କର ବେଗେ ଅଙ୍ଗ ମରଦନ ହୋଇ ତହୁଁ ସୁବାସ ଜଳରେ ଦୁହେଁ ସ୍ନାନ କଲେ ଅଙ୍ଗ ପୋଛିବାକୁ ଗାମୁଛାଏ ଦାସୀ ଦେଲେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପିତାମ୍ବରୀ ପାଟ ଆଣିଦେଲେ ସୁବେଶ ହୋଇଣ ଦୁଇ ଭାଇ ଯେ ବସିଲେ ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ମାନ୍ୟ କରେ କିସ ପାଇଁ ଏହା ଘରେ ପୁରୁଷ ତ ଜଣେ ଦିଶୁନାହିଁ ଶୁଳି ଦେବା ପ୍ରାୟ ବିଚାର ଦିଶୋଇ ଚାଲ ଏବେ ପଳାଇନ ଏଇଠାରୁ ଯିବା କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ପ୍ରାଣ ନ ପାଇବା ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ଶୁଣ ଏ ଘରର କର୍ତ୍ତା ହୋଇବ ଆପଣ ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ ଏମନ୍ତ କହିବା ତୋର ଉଚିତ ନୁହଇ ଗୃହ ପରିଷ୍କାର ଦେବୀ ସ୍ୱହସ୍ତରେ କଲେ ଗନ୍ଧ ଯେ ଚନ୍ଦନ ମାଏ ଛଡ଼ା ପକାଇଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଥାଳି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଗିନା ଝରି ହାତ ଧୁଆ ପାଦ ଧୁଆ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ମଣହି କରିବା ବିଧି ଯେମନ୍ତ ଭିଆଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ପୀଡ଼ାତ ହିଁ କଲେ ନିର୍ମାଣ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ରାଶି ମୁଖ ଚାହିଁ ବେଗ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲୋ ଘେନିଆ ସଜାଇ ଏହା ଶୁଣି ରାଶିମାନେ ବେଗ ଚଳିଗଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଶେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ବିନୟରେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ ଭୋଜନ କରିବ ଚାଲ ସ୍ଥାନ ଅଛି ହୋଇ ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ ନାରୀ ଜଣେ ପୁରୁଷ କେହି ଏଥି ନାହିଁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆମ୍ଭେ ଉଚିତ ନୁହଇ ପତ୍ର 2 ଖଣ୍ଡ ତୁମ୍ଭେ ଆଣ ବେଗେ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଭାଇ ତୁମ୍ଭେ ଏ ଘରର କର୍ତ୍ତା ହୋଇବା ଯେ ଆମ୍ଭେ କିମ୍ପା ତୁମ୍ଭେ ଭୟ କରୁ ଅଛ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ଦାତା ଦେଉଅଛି ଆମ୍ଭେ ଛାଡ଼ିବା କି ପାଇଁ
ଭୟେ ବଳରାମ ସେଠା ବରୁଣ ଉଠନ୍ତି ହସ୍ତ ଧରି ଘେନି ଗଲେ କମଳାଙ୍କ ପତି ଭାବ ସଂସାରେ ଯେ ବଳରାମ ନ ବସନ୍ତି ହସ୍ତ ଧରି ବସାଇଲେ ଦେବଶ୍ରୀପତି କମଳିନୀ କହୁଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦେଢ଼ ସୁର ମୋର ଯେ ଅଟନ୍ତି ହଳ ପାଣି ତାହାଙ୍କୁ କେମନ୍ତେ ଅନ୍ନ ମୁହିଁ ଦେବି ନେଇ ଭିତରେ ଥାଇ ମୁଁ ଯେ ଦେବଇଁ ବଢ଼ାଇ ବଡ଼ ସାନ ବୋଲି ଆଗେ ପଚାରି ବୁଝାଇ ବଡ଼ ଠାରେ ଆଗେ ଅନ୍ନ ପରଶିକୁ ନେଇ ଅନ୍ନ ଥାଳି ଘେନି ବେଗେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅଇଲା ବଡ଼ ସାନ କେଉଁ ପଣ୍ଡା ବୋଲି ପଚାରିଲା ବଳରାମ ବୋଲୁଛନ୍ତି ହୋଇଲୁ କି କାଣି ବଡ଼ ସାନ କିଏ ତତେ ନଦୀ ସଇ ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ବଡ଼ ବୋଲି ନ ଦେ ବଳରାମ କହି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୋଇଲେ କୋପ କଲ କି ଗୋସାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥାଳିରେ ଅନ୍ନ ବଳରାମ ଦେଲା ଭିତରକୁ ଆଉ ଅନ୍ନ ଆଣିବାକୁ ଗଲା ଆଉ ଏକ ଥାଳି ଅନ୍ନ ଆଣିବା ବେଳକୁ 4 ଗ୍ରାସରେ ଖାଇଲେ ବଳରାମ ତାକୁ ଅନ୍ନ ଥାଳି ଘେନି କରି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅଇଲା ଏ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅନ୍ନ ଯାକ କିଏ ଘେନି ଗଲା ବଳରାମ ବୋଇଲେ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ହୋଇଲୁ ଆଗ କରି 4 ଗ୍ରାସ ବେଗେ ଖାଇଦେଲୁ ହସିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ନାଇଁ କୁଟୁମ୍ବ ମାରିବା ପ୍ରାୟ ଦିଶୁଛ ଗୋସାଇଁ ପୁତ୍ର ଭାରି ଯାକି ତୁମ୍ଭ ଦୁହିଁଙ୍କର ନାହିଁ ପେଟ ଲାଗି ବୁଲୁଅଛ ଦେଶ ଦେଶ ହୋଇ ସହସ୍ର କାନ୍ଦି କଦଳୀ ରଖିଦେଲେ ନେଇ 60 ନଉତି ପଣା ବେଗେ ଦେଲେ ଥୋଇ ଯେଉଁପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ କରୁଚଇ ସେହିପରି କମଳିନୀ ଦିଅନ୍ତି ପଠାଇ ଭୋଜନ ଶେଷକୁ ଯେ ବୋଲନ୍ତି ବଳରାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରାନ୍ଧଣା ପରି ଲାଗୁଛି ଉତ୍ତମ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ବଳରାମ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରା ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ପାଇବା ଆଉ କାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଭର୍ସନା କରି ଦେଲେ ଘଉଡ଼ାଇ ବାହାରି ଗଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନାହିଁ ଏମନ୍ତ ସମୟ ପୋଡ଼ ପିଠା ଦେଲେ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ବଳରାମ ଭାଇ ମୋର ମନ କଥାକୁ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାଣିଥାଇ ଭୋଜନ ଶେଷକୁ ପୋଡ଼ ପିଠାଏ ଦିଅଇ ଭୋଜନ ସାରିଣ ପ୍ରଭୁ ଆଚମନ କଲେ କର୍ପୂର ତାମ୍ବୁଳ ଦୁଇ ଭାଇ ଯେ ଭୁଞ୍ଜିଲେ ବାହାର ମେଲାରେ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କଲେ ଯାଇ ଗବାକ୍ଷ ଦ୍ୱାରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ ପଚାର ପଚାର ରାଶି ପଚାର ଲଗାଇ ବିବାହ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି କି ପଣ୍ଡା ଦୁଇ ଭାଇ ଏହା ଶୁଣି ଦାସୀ ମାନେ ବେଗେ ଚଳିଗଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ପୁତ୍ର ଭାରି ଯାଉଛି କି କାହିଁ ତୁମ୍ଭ ଘର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବାଡ଼ି ବୃତ୍ତି ଶାସନ ତୁମ୍ଭର ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଦାସୀ ଦୁହି ବିବାହ ହେବାକୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମ୍ଭର ଯେ ନାହିଁ ଗୁଆ ବାଡ଼ି ଶାସନ ପାଇବୁ ଆମ୍ଭେ କାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରା ଭାରିଯାକୁ ଦେଲୁ ଘଉଡ଼ାଇ କପାଳ ମନ୍ଦ ଆମର ଦୁଇ ଭାଇ ବୁଲୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘଉଡ଼ାଇ ଆମ୍ଭେ ଦୁଃଖ ପାଇଲୁ ଦାସିଏ ବୋଇଲେ ପଣ୍ଡା ହୋଇଲ କି ଭାଇ ନାରୀ କି ଛାଡ଼ିଲେ ପୁରୁଷ ଦରିଦ୍ର କି ହୋଇ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲନ୍ତି ଆମ୍ଭେ କହୁଅଛୁ ଶୁଣ କେଉଁ ନାରୀ ଥିଲେ ହୁଏ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧନ କେଉଁ ନାରୀ ଥିଲେ ବଂଶ ନିପାତ ହୋଇ କେଉଁ ନାରୀ ଥିଲେ ବାସି ପେଜନ ମିଳଇ କେଉଁ ନାରୀ ଥିଲେ ଶାଢ଼ୀ ସୁନାବଳା ପାଇ କେଉଁ ନାରୀ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଗୃହକୁ ଭାଙ୍ଗଇ ତୁମ୍ଭ ତାନ୍ତାନି କିବ ପଚାର ତ ଯାଇ ଦାସୀ କହେ ବାତୁଳ କି ହୋଇଲ ଗୋସାଇଁ ସୁଧା ଲାଗୁଥିଲା ଏବେ ଭାତ ଯେ ଖାଇଲ ଆମ୍ଭ ତାନ୍ତାନିକୁ ଯେ ପଚାର ବୋଇଲ ବଳରାମ ବୋଇଲେ ମୋର ପିଲା ଭାଇ ତୁମ୍ଭ ତାନ୍ତାନି ଆଗେ ଜଣାଇବ ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଭୟ କାହିଁ ପାଇଁ କିଛି ନ ବିଚାର ଆହେ ବଳରାମ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୃହ ସିନା ଅଟୋଇ ଦେହି ଏଠାରେ ଆପଣ ଭୟ କର କିସ ପାଇଁ ବଳରାମ ବୋଲୁଛନ୍ତି ବାବୁ ଚକ୍ରଧର ତୁମ୍ଭେ ଯାଇ ହସ୍ତଧର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆମ୍ଭେ ଦୋଷ କଲୁ ବୋଲି କହ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଜହିଥା କହିଥାଅ ଆମ୍ଭ ମନା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ବଳରାମ ଏମନ୍ତ କହିଲେ ଭିତରପୁରକୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବିଜେ କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ପିତବାସ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଯାଇ କମଳାଙ୍କ ପାଶ ପାଣି ଧରି ଘେନି କରି କମଳା ହୋଇଲେ ଦରହାସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖକୁ ଚାହିଁଲେ ଅତି ଯତନରେ ଦେଲେ ପାଦ ପଦ୍ମ ଧୋଇ ଥୋକାଏ ପାଦ ଉଦକ ମସ୍ତକେ ଲଗାଇ କିଛି ପଦ ଉଦକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗର୍ଭକୁ କ୍ଷେପିଲେ ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍ପେ ପାଦ ପଦ୍ମ ପୂଜା କଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନାଇ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ବୋଲି ମତେ ଦେଲ ଘଉଡ଼ାଇ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରେ ଏବେ ଭୁଞ୍ଜିଲ ଗୋସାଇଁ ଚଣ୍ଡାଳ ବିଟାଳ ହେଲ ଦୁଇ ଗୋଟି ଭାଇ ଧିକ ତୁମ ବଡ଼ପଣ ଧିକ ତୁମ କଥା ପଡ଼ୁ ତୁମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଧିକ ତୁମ ଭ୍ରାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏ ପ୍ରକାର ବହୁ ଧିକ୍କାରିଲେ କାଳିଅ ଦଳନ ଶୁଣି କିଛି ନ କହିଲେ ମହାମାଇ ବୋଇଲେ ଯେ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ ମୋରେ କିସ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ କହ ହେ ବହନ କିଛି କ୍ଷଣ ଉତାରେ ବୋଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବେ ମନୁମାନ ତେଜ ଜଗତର ମାତ ଅକାରଣେ ଏତେ କଥା କହ ପ୍ରାଣ ସହି ଆମ୍ଭର ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ସଙ୍ଗେ ଯିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ହେଲେ କିସ ହେଲା ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜିଲ ରବି ତଳେ ସବୁ ଯୁଗେ ଯଶ ରଖି ଗଲ
ତୁମ୍ଭ ଯୋଗେ ଆମ୍ଭେ କଷ୍ଟ ପାଇଲୁ ବହୁତ। ଆମ୍ଭେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାର ଜାଣିବେ ଜଗତ, ତୁମ୍ଭ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଏବେ ଜଗତେ ରହିଲା। ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଦେବାର ଜଗତେ ଶୁଭିଲା। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେ ପୁରାଣ ଶୁଣିବ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ପାପ ତାର କ୍ଷୟ ଯିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଦିନ ଏହା ଯେ ନାରୀ ଗାଇବ, ଇହ ଜନ୍ମେ ପତିବ୍ରତା ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବ। ଯଦ୍ୟପି କେହି ନାରୀକୁ ମୁଖେ ବୁଝାଇବ, ତାହାର ସୁକୃତ ଆଉ କେ କହିପାରିବ। ଏତେ କହି ଗୋବିନ୍ଦ ଧରିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହସ୍ତ, ଜଗତ୍ ମାତ ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ କର ଏବେ ସତ୍ୟ। ଚଣ୍ଡାଳୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଏ କୁଆ କହି ହେବେ, ସମସ୍ତେ ଖାଇନ ହସ୍ତ ଜଳେ ନ ଧୋଇବେ। ହାଡ଼ିର ହସ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଛଡ଼ାଇ ଖାଇବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଖାଇନ ହସ୍ତ ମୁଣ୍ଡରେ ପୋଛିବେ। ଅନ୍ନ ଖାଇ ସର୍ବେ ମୁଣ୍ଡେ ପୋଛୁଥିବେ ହସ୍ତ, ତେବେ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଯିବି ଜଗନ୍ନାଥ। ହେଉ ହେଉ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ମହାବାହୁ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋ ତୁମ୍ଭର ଯଶ ରହୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହସ୍ତ ଧରିଣ ଜଗନ୍ନାଥ ନେଲେ, ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରିଗଲେ। ଲକ୍ଷେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିଆ ଯେ ଛାମୁରେ ଜଳଇ, ଦେଉଳକୁ ବିଜେ କଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ। ଇନ୍ଦ୍ର ଡାକୁଛନ୍ତି ଦେବ ମଣିମା ମଣିମା, ବ୍ରହ୍ମା ଡାକୁଛନ୍ତି ଦେବ ବୁହାରି ଶୁଣିମା। ବରୁଣ କୁବେର ଯେ ହସ୍ତରେ ବେତ ଧରି, ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଅପସରି। ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ମେନକାଦି ଆଉ ଚିତ୍ରଲେଖା, ତୁଳସୀ ମାଳତୀ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରସିକା। ଚଞ୍ଚଳା ଯେ ମଦାଳତୀ ଆବର ସୁଶୀଳା, ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭନ୍ତି ହୃଷ୍ଟ ହୋଇ ସେ ଅବଳା। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ, ଘରକୁ ଘରଣୀ ସିନା ସୁନ୍ଦର ନିଶଇ। ଯେତେବେଳେ ଦାଣ୍ଡେ ଯାଉଥିଲୁ ଦୁଇ ଭାଇ, ଚୋର ଖଣ୍ଟ ବୋଲି ଦେଉଥିଲେ ଘଉଡ଼ାଇ। ଆହୁରି କଥାଏ ଶୁଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏତେ ବଡ଼ ବୋଲି କେବେ ଜାଣିଲଇ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ବିଜେ କଲେ ତାଙ୍କ ଦେଉଳକୁ, ଦୁଇ ଭାଇ ବିଜେ କଲେ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ। ଦାସୀ ପରିବାରୀ ଆଦି କରି ଯେତେ ଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବାରୁ ସେ ସମସ୍ତ ଯେ ହୋଇଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପାଇଣ ଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ, ସଂସାରରେ ସେହି ମତେ କଲେ ମୁକୁନ୍ଦ। ଶୁଣିଲେ ନାରଦ ଏହି ପୁରାତନ ଆଖ୍ୟା, ଗ୍ରାହକ ପ୍ରସନ୍ନେ ପ୍ରଭୁ ମାଗିଲେ ଯେ ଭିକ୍ଷା। ସାର ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସୁଦୟାରେ ହେମନ୍ତ ହୋଇଲା। ଏ ପୁରାଣ ପଢିଲେ ଯେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ହୁଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ତମ ସମ ପାପ କ୍ଷୟ ଯାଏ। ଏ ପୁରାଣ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତି, ଲକ୍ଷ କୋଟି ଗୋଦାନର ଫଳ ସେ ଲହନ୍ତି। ଏ ପୁରାଣ ଅଟୋଇ ଯେ ମୁକ୍ତିର ପଥ, ଏହା ଫଳ କଥନରେ କେହେବ ସମର୍ଥ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୁରାଣ ଏହୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା, ଭାବେ ବଳରାମ ଦାସ ଗୀତରେ କହିଲା।